just 11 days away, the day South Koreans will head to the polls to elect a new president. It's a snap presidential election that precipitated from the impeachment of an ex-president over an alleged bribery scandal. And to help you better analyze each candidate and their policy pledges, we've been meeting with the leading contenders this week. And based on the number of parliamentary seats, today I sit down with Ahn Cheol-soo, presidential nominee of the People's Party. Now, Ahn Cheol-soo, presidential nominee for People's Party, thank you so much for squeezing this interview in your busy schedule today. It's my pleasure. Thank you. Now, so I'm going to cut to the chase and give you the first question. It's a little bit personal, but you're a medical doctor. You're an IT entrepreneur, software programmer. Yeah, used to be. Used to be professor and a politician. So a handful of jobs, if you will, and very successful too. Why are you running for the president? 대학 교수를 할 때입니다. 어떤 학생이 찾아왔는데 결국은 눈물 흘리는 모습을 봤습니다. 저는 그 청년들 눈물을 닦아주기 위해서 정치를 시작했습니다. 나라를 조금이라도 더 좋은 나라 만들겠다는 그 마음으로 시작한 겁니다. I think this is a very, very tough time to become the president of this country. Right. There are many sectors, many different fields that are in crisis mode. For instance, the North Korean issue. All eyes, all global eyes are on the Korean Peninsula at the moment, especially because of the escalating tensions between the two Koreas and involving the U.S. and China and whatnot. What is your policy vis-a-vis North Korea? 지금 대한민국 안보의 가장 큰 문제가 바로 북핵 문제입니다. 그러면 이 안보 문제를 해결하는 데는 우리의 동맹국인 미국과 함께 공조해야만 합니다. 그런데 지금은 이제 그 중국이 문제가 됩니다. 따라서 저는 중국에 적극적으로 우리 입장을 설명하는 외교적인 노력을 하는 것이 옳다고 봅니다. 즉 지금 안보 문제에 있어서 미국과 동맹국가와 함께 공조하는 것은 당연하고, 그리고 또 이 한반도가 불안정해지면 그만큼 중국 국익에도 해가 된다는 것. 그래서 결국은 우리 양국을 위해서, 한국과 중국을 위해서는 경제 문제와 안보 문제는 서로 따로 투 트랙으로 진행하자는 것을 대한민국 외교 목표로 삼아야 된다고 봅니다. Like you said, we do need the collaboration of the U.S. as well as China in terms of facing the challenges of the North Korea's nuclear threat. Now, there's a new president in the U.S., a very different one from the last president. And there's, of course, China, and like you said, we have conflicting interests there in terms of diplomatic, political issues and economic issues. How do you think you will work with Donald Trump and Xi Jinping and work out this triangle in a smooth manner? 저 한반도가 역사적으로 강대국 간의 역학 관계가 바뀔 때마다 항상 많은 피해를 봐왔습니다. 그런데 지금이 바로 강대국 간의 역학 관계가 바뀌고 있는 시점입니다만 대한민국이 달라졌습니다. 지금은 정말로 매력적인 중견국가로 거듭나게 됐습니다. 우리 운명을 우리가 개척해 나갈 수 있고, 특히 또 지금 미, 중, 양대 강국 간의 갈등도 우리가 적극적으로 나서서 중재할 수 있는 위치에 있다고 봅니다. 그리고 특히 이제 도널드 트럼프 대통령 같으면 저와 같은 비즈니스맨 출신이기도 하고, 그리고 워튼스쿨 동문이기도 합니다. 앨럼이기도 합니다. 그러니까 아마 그 처음 이제 대화를 나눌 때 저는 공유할 수 있는 부분이 굉장히 많다고 생각합니다. 그리고 이제 중국 경우도 마찬가지입니다. 저는 미국에서도 학교를 나왔고, 그리고 중국과 일본에도 비즈니스를 했던 경험이 있습니다. 중국 정부와도 여러 가지로 일을 했었습니다. 그래서 그런 부분들을 제대로 잘 활용해서 그 미국과 중국 간의 갈등 관계 주도적으로 그 해결의 역할을 할 수 있는 그런 외교를 펼치겠습니다. Let's jump into the economy. So economic growth, jobs. I think this is a
an issue that comes up every single election season all across the world. So in Korea, of course, there is a, I suppose, sluggish economy. The jobless rate is high. Now, what is your stand? 그 정치가 경제에 어떤 역할을 할 수 있을 것인가 거기에 따라서 그 정치인들의 생각이 좀 다릅니다. 어떤 정치인은 이렇게 이야기합니다. 내가 경제를 살리겠습니다. 내가 일자리를 만들겠습니다. 그렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 저는 그 생각에 동의하지 않습니다. 만약에 그 정치가 직접 경제를 살릴 수 있으면 일본이 왜 그렇게 많은 재정을 쏟아붓고도 20년 장기 불황이 왔겠습니까? 저는 정치가 할 수 있는 일은 그렇지 않다고 봅니다. 즉 일자리를 만들거나 경제를 살리는 것은 민간과 기업이 주체입니다. 정치가 할 수 있는 일은 그 민간과 기업이 제대로 활동할 수 있도록 든든한 탄탄한 기반을 만들어주는 일을 해야 되는 겁니다. 그 기반이 무엇인가? 저는 대표적으로 세 가지라고 봅니다. 교육을 통해서 제대로 창의적인 인재들을 많이 기르고 그 다음에 과학기술에 제대로 투자해서 우리만이 가질 수 있는 과학기술력을 확보하고 그리고 세 번째로는 공정한 경쟁이 가능한 산업 구조를 만들어서 누구나 실력만 있으면 성공할 수 있는 경제 구조를 만드는 겁니다. 그렇게 하면 많은 인재들이 넘치고 과학기술력이 있고 실력만 있으면 성공할 수 있는 환경이 조성되면 많은 사람들이 희망을 가지고 도전하고 경제에 활력을 불어넣을 수 있을 겁니다. 특히 지금 현재 한국 경제를 살리는 정부의 역할입니다. So I suppose better prepare this country as we face the fourth industrial revolution. I've heard you say that many times because it's one that's never before seen. Now, so my final question is a common question to all of the candidates. Why does the Republic of Korea need Ahn Cheol-soo as president in 2017? 그 대통령이 자기가 원한다고 되는 게 아닙니다. 자기가 준비됐다고 누가 시켜주는 것도 아닙니다. 그 시대가 요구해야 됩니다. 그리고 많은 국민들이 이 시대 정신을 그 제대로 구현할 수 있는 사람인지를 판단해야 그 사람이 대통령이 되는 겁니다. 그러면 다음 정부에 대해서 많은 국민들이 어떤 것을 요구하고 있을까? 저는 세 가지라고 봅니다. 첫 번째로는 미래를 잘 준비할 수 있는 정부. 두 번째로는 유능한 정부. 그 다음에 또 세 번째로는 국민을 통합시킬 수 있는 정부입니다. 특히 이제는 4차 산업혁명 시대입니다. 지금 4차 산업혁명 시대의 특징은 제대로 미래를 예측할 수 없다는 겁니다. 그래서 정부가 미리 계획을 세워서 끌고 갔다가는 오히려 잘못된 방향으로 가기가 쉽습니다. 오히려 이럴 때 정부의 역할은 앞에서 끌어주는 것이 아니라 뒤에서 밀어주는 역할, 그리고 먼저 결정하는 것이 아니라 민간과 기업이 먼저 결정하게 하고 자율성을 주고 그리고 정부는 그것을 지원하는 역할을 해야 되는 겁니다. 그게 바로 미래를 제대로 잘 준비할 수 있는 정부인 겁니다. 유능한 정부도 사실은 그 마찬가지 관점으로 저는 보고 있습니다. 유능하다는 건 자기가 말로만 주장한다고 되는 게 아닙니다. 오히려 그 대통령 후보가 그동안 살아오면서 해왔던 일로 자기의 유능함을 증명할 수 있어야 합니다. 저는 의사, IT 과학기술자, 그리고 기업가, 교수를 거쳐서 정치를 하고 있습니다. 제가 했던 이 5분야에서 모두 다 제대로 된 제 능력을 증명을 했습니다. 모두 다 성공 사례를 만들었습니다. 그런 것들이 다 이제 이 사람이 이끄는 정부가 유능할 것인지를 판단하는 기준이 될 겁니다. 모든 대통령 후보들이 지금까지 어떤 일을 해왔고 자기의 능력을 증명했는가, 그건 객관적인 사실이니까 표로 만들어 보시면 이제 아실 수가 있을 겁니다. 마지막으로 국민을 통합하는 정부라는 것은 나와 생각이 다른 사람을 내 생각과 똑같이 만드는 것을 뜻하는 게 아닙니다. 사람마다 생각이 다름을 인정하고 대신에 서로 끊임없이 소통하면서 민주적인 절차를 거쳐서 결정을 내리면 그걸 모두가 존중하고 받아들이는 것이 그게 사실 민주주의입니다. 민주주의가 뭡니까? 그건 생각이 다른 사람들과 함께 살아가는 지혜입니다. 그런 관점에서 보면 저는 어떤 한 계파에 매몰된 후보는 거기서 벗어나지 못합니다.
그래서 오히려 그 통합이 아니라 국민을 반으로 갈라놓고 분열시키는 겁니다. 누가 개파 세력의 후보가 아닌지를 찾아보시면 누가 제대로 국민을 통합시킬 수 있을 건지 그것도 아주 쉽게 판단하실 수 있을 겁니다. 저는 그런 관점에서 다음 정부의 3대 키워드는 미래, 유능, 통합이라고 봅니다. 그런 관점이라면 저는 자신 있습니다. So in a nutshell, not that of political interest in this race to the top office, but of national interest in your journey to the top office. Am I correct? Yeah, All right, Mr. An Cheol-soo, best of luck to you, and thank you so much for this interview today. thank you.